ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 44 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मैडम की मैसेज की आया स्कूल वालों जो तुहानू दिता गया? स्कूल वाले मैसेज हाथ जोड़ के देके गए हैं भी आपने 20 साल कमाई की है तो आप क्या 3 महीने की फीस नहीं दे सकते? क्या स्कूल वालों ने 20 साल कमाई नहीं की है? हमारा बच्चा तो अभी नर्सरी क्लास में एडमिशन हुई है, हम 32,000 रुपीज़ एडमिशन करवा के गए हैं, अभी बच्चे ने स्कूल नहीं देखा है और ये हमसे फीस मांग रहे हैं। नहीं तो ने फिर की गलबात करी? जी प्रशासन ने भी कई गाइडलाइन जारी की, बस एक बात कह के वो चले गए हैं भी आपने 20 साल कमाई की है तो क्या आप 3 महीने की फीस नहीं दे सकते? स्कूल ने कहा तो हाँ जी, स्कूल के ब्रांच ने कहा कि भी चैरिटी करो, नहीं तो ये स्कूल भी तो चैरिटेबल स्कूल हैगा ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਕਰਨ। बट दे आर सेइंग कि बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते नहीं है? यहाँ चंडीगढ़ 6th क्लास में है बेटी मेरी। तो इनको है कि आप पेरेंट्स को डिवाइड कर दें कि जो जिस ब्रांच का है वहाँ पे जाएं, बट हेड ऑफिस इज दिस एंड जो डायरेक्ट चेयरमैन है वो भी यहीं पे बैठते हैं। तो सभी पंचकुला भी जाके आ गए हैं, मोहाली भी जाके आ गए, सब जगह जाए हैं। देन लास्ट यही है जो फाइनल है आपका, जहाँ पे चेयरमैन बैठते हैं। पर प्रशासन वालों ये भी गल कही है कि इन्होंने ऑनलाइन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ? ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी है, इन्होंने जस्ट एक एप्लीकेशन अपलोड की है जिथे इन्होंने ट्यूशन फीस पाती है, वो भी 3 महीने की, अप्रैल मई एंड जून जो स्टार्ट भी नहीं होया हैगा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कंप्यूटर फीस लगाई है, ट्यूशन फीस 20% ਵਧਾਤੀ है, जून की फीस एडवांस च पाती है ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ स्टार्ट भी नहीं होया हैगा मंथ। तो मुझे नहीं लगता कि भी ऐसा किस लिए लगाई? हम कंप्यूटर इनका यूज कर रहे हैं, हम इनके स्कूल के प्रीमिसेस में हम कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो स्कूल की फीस इन्होंने इंक्रीज करी तो करी क्यों? और अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं हमें तो हम क्यों पे करें? नहीं चलो, एक प्रशासन ने ये गल भी कही है कि जे तो तुसी फीस नहीं दे सकते, सपोज करो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ सर। परसों हम पंचकुला गए हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं आया, ठीक है जी। और उसके आधे घंटे के बाद ही इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी है कि जो डेवलपमेंट फीस है पहले इन्होंने ऐप के ऊपर डाली थी कि 9,000। जब हमने कंप्लेंट की आधे घंटे के अंदर वहाँ से हटा दिया, और अब इन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है कि जब जून में स्कूल्स खुलेंगे तब आपको डेवलपमेंट फीस देनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया डेवलपमेंट फीस आपकी बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्यों बढ़ाई है? वैसे कोई कहता तो अलावा जिन्हें होता है ऑनलाइन भी लगने लगे। हिंदुस्तान में एक यही स्कूल होगा जिसने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई है पूरे हिंदुस्तान में। एंड दे आर सेइंग कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकें। तो अगर इतनी बड़ी मैनेजमेंट अगर प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर सकती तो ये छोटे ऑफिस तो दूसरे दिन बंद हो जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਆ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ऑनलाइन ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ ਆਓ ਕਿਉਂ ਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸਰ 20% ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਸੀਗੀ 9,000 ਦੀ, 400 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਜੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ 3rd 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ नहीं कटेंगे, स्कूल ये गल कह रहे हैं भी नाम तो नहीं कटेंगे। हाँ, ये बोला उन्होंने कि नाम नहीं काटेंगे, पर आप मुझे बताओ जिन लोगों को इनकम का कोई सोर्स नहीं है वो लोग कहाँ से फीस देंगे? 3 मंथ की इकट्ठे आप बताइए, दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। ठीक है, हमारे बच्चे सारा दिन घर पे बैठे हुए हैं, एक वर्कशीट आती है उसको पढ़ लेते हैं, बस पूरा हफ्ता बेले रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास कोई नहीं है। कंप्यूटर फीस इन्होंने कर दी थी, शोर मचा तो इन्होंने, वो मैम ठीक बोल रहे थे कि इन्होंने फटाफट से वेबसाइट से काट दिया। अच्छा, पहले बाकी खर्चे भी ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੂਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਫੀਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਿਸ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 3 ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 8th 'ਚ ਗਿਆ, 9th 'ਚ ਗਿਆ, 10th 'ਚ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜमेंट ने कोई साथ देता है? बात करें, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम आए, बात करें, यहाँ पे कोई नहीं आया, इनके हांडा सर आए, उन्होंने बात करी है बस 5 मिनट के लिए। ठीक है, कहते हैं 20 साल से आप कमा रहे हैं। पूरे कोई फिर प्रशासन का बंदा आया कोई उरे करना चाहिए। हम पेरेंट्स से बात करें, हमारी मुसीबत तो सुने, अंदर से कोई आने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम पंचकूला में गए थे, पंचकूला से में कोई नहीं आया है, कोई भी क्लास में SMS ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਕਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਕਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੇਕਰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਈਓ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ पैदा हो गए ने, माँ-बाप कहते हैं मजबूरी तो ऐसी करिए कि साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। सर आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में जहाँ पे कि आप ये देखें ना, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहले गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की बनती है कि किसकी बनती है? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की बनती है। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के टच में रहता है। गवर्नमेंट का क्लियर कट रेगुलेशन है, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, यू कांट डिमांड फीस। व्हेन दे आर नॉट रनिंग ऑनलाइन क्लासेस, व्हाई दे आर डिमांडिंग द फीस? आपको ये देखता हूँ, आज तक स्कूल ने कभी मोबाइल ऐप नहीं बनाई है। ठीक है सर, आज तक नहीं कभी मोबाइल ऐप बनाई है, और लॉकडाउन में इन्होंने फीस लेने के लिए मोबाइल ऐप बना दी सर। पढ़ाई हो रही है फिर? सर पढ़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए मोबाइल ऐप बनाई है। आप देखो सर, सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए 3 महीने की फीस मांगी जा रही है, अप्रैल में जून की। कंप्यूटर की फीस अलग से लगा रहे हैं 400 रुपए। चलो एक गल होर दसो, एक गल सो जे फीस एक गल सुनो जेकर चलो तुसी फीस देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ बाकी तो हम फीस देंगे, नहीं तो एल्स वी आर नॉट। बाकी ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ सर वो भी लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट फीस फिलहाल अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे लेंगे। अच्छा लवांगे जरूर, लेंगे जरूर सर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਾਈ ਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ये देखो ये प्रिंट पहले हो गई होगी ना, वेबसाइट पे डाल दिया उन्होंने, वेबसाइट बाद में देंगे ना सर। ये वाली फीस बुक पहले छप जाती ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ? सर हमारा, मैंने आपको बताया, हमारा बिजनेस है, आगे हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, हम उनको सैलरी ना दें, उनको सैलरी देंगे, हम खुद क्या खाएंगे? फीसें कहाँ से देंगे? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वेले बैठे हैं सारा दिन। ठीक है, कंप्यूटर टैब खरीदे, उनको लैपटॉप खरीद के दें अभी। ठीक है, कुछ तो करें स्कूल वाले, कहीं तो कोऑपरेट करें हमारे लिए। अच्छा, ट्यूशन फीस भी कहीं देनी बनती है भी जे कोई ऑनलाइन पढ़ाई होवे, कोई गलबात ठीक है, कुछ तो हो, एक वर्कशीट देते हैं वो पढ़ाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। कंप्यूटर फीस आपको बताया ले रहे थे, इन्होंने देखा बहुत शोर मचाया तो इन्होंने हटा दी फटाफट से वेबसाइट से। उससे पहले तो हमारी वेबसाइट भी वर्किंग नहीं।
वर्किंग नहीं थी, ठीक है। अब इनकी सब कुछ चल रहा है, आके मैम बात करें, हमारी प्रॉब्लम सुने, फिर उसके बाद डिस्कस करें अपनी मैनेजमेंट के साथ, फिर हमें बताएं, ठीक है, ना कि हम पे प्रेशर डालें कि आप फीस दो, ठीक है। वी कांट अफोर्ड। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੋविड ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲੀ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੰਦਰ? हमने कहा जिसने है आओ मिलो, वो मना थोड़ी करे हैं। जब मैं मिलाता हूँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਉनको ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਤਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ हमने मैसेज दे दिया, ठीक है। वो कहते हमारे से बात करो, तो इसने हमारे स्कूल के है नहीं है, ये कितने ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਟ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।